Hello everyone, welcome to YT's Competitive World. You're watching part 3 of the Andhra Pradesh Current Affairs last 1 year series. We have already discussed the first part, second part in a separate video. The link is available in the description below. So do check it out if you missed it. In today's video, we will cover the remaining most important current affairs in Andhra Pradesh that are highly useful for upcoming competitive exams. So watch till the end and don't forget to like, share and subscribe to our channel for more useful and exam oriented content. అందరూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఛానల్లో పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట. అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేలా క్వశ్చన్స్ అనేవి రాసాము. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Without any delay, let's get into the video. Let's start with the first question. Under NTR Vaidya Seva Scheme model of Andhra Pradesh, what is the maximum health insurance coverage per family annually? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ పథకం కింద ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరానికి గరిష్ట ఆరోగ్య బీమా కవరేజ్ ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 10 lakhs, ఆప్షన్ బి 20 lakhs, ఆప్షన్ సి 25 lakhs, ఆప్షన్ డి 30 lakhs. And the answer is option C. 25 lakhs is the correct answer. Under NTR Vaidya Seva Scheme model of Andhra Pradesh, the maximum health insurance coverage per family annually is 25 lakhs. Second question. Which of the following software companies is working with the farmers in the Andhra Pradesh for yield management by using artificial intelligence AI? కింది వాటిలో ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ ఉపయోగించి దిగుబడి నిర్వహణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రైతులతో కలిసి పనిచేస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్, ఆప్షన్ బి గూగుల్, ఆప్షన్ సి ఐబిఎం, ఆప్షన్ డి ఇన్ఫోసిస్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Microsoft software company is working with the farmers in the Andhra Pradesh for yield management by using artificial intelligence AI. Third question. What is the per capita income of Andhra Pradesh as per the Ministry of Statistics and Program Implementation data? గణాంకాలు మరియు కార్యక్రమాల అమలు మంత్రిత్వ శాఖ డేటా ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ తలసరి ఆదాయం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 1.9 lakhs, ఆప్షన్ బి 2.2 lakhs, ఆప్షన్ సి 2.5 lakhs, ఆప్షన్ డి 3.5 lakhs. And the answer is option B. 2.2 lakhs is the correct answer. Fourth question. The Union government has recently agreed to in principle release of 12,157 crores for the Polavaram irrigation project to Andhra Pradesh. Which of the following statements regarding the Polavaram irrigation project are correct? పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్కు 12,157 కోట్లను సూత్రప్రాయంగా విడుదల చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల అంగీకరించింది. పోలవరం నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలో ఏది సరియైనది? 1. It is an under construction multi-purpose irrigation on the river Godavari. ఇది గోదావరి నదిపై నిర్మాణంలో ఉన్న బహుళార్థ సాధక నీటిపారుదల. 2. The Union Government of India has according the national project status to the project. భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదాను ఇచ్చింది. ఆప్షన్ ఏ 1 only, ఆప్షన్ బి 2 only, ఆప్షన్ సి both 1 and 2, ఆప్షన్ డి neither 1 nor 2. And the answer is option B. Both 1 and 2 is the correct answer. ఇది గోదావరి నదిపై నిర్మాణంలో ఉన్న బహుళార్థ సాధక నీటిపారుదల. భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదాను ఇచ్చింది.
Fifth question. Which upcoming sports event was Andhra Pradesh given the opportunity to host? ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏ రాబోయే క్రీడా కార్యక్రమాలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశం లభించింది? ఆప్షన్ ఏ నేషనల్ గేమ్స్ 2025, జాతీయ క్రీడలు 2025, ఆప్షన్ బి ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్, ఆప్షన్ సి మార్షల్ ఆర్ట్స్ గేమ్స్ 2025, మార్షల్ ఆర్ట్స్ గేమ్స్ 2025, ఆప్షన్ డి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్, అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్. And the answer is option C. Martial Arts Games 2025. Martial Arts Games 2025 is the correct answer. Sixth question. According to the Economic Intelligence Unit, recent estimates, what is Andhra Pradesh rank in the country for investment attraction between 2025 to 29? Economic Intelligence Units ఇటీవల అంచనాల ప్రకారం 2025-2029 మధ్య పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యాంక్ ఎంత? ఆప్షన్ ఏ ఫస్ట్, ఆప్షన్ బి సెకండ్, ఆప్షన్ సి థర్డ్, ఆప్షన్ డి ఫోర్త్. And the answer is option D. Fourth is the correct answer. According to the Economic Intelligence Unit's recent estimates, the Andhra Pradesh rank in the country for investment attraction between 2025 to 29 is fourth rank. Seventh question. Which of the following is the nodal agency for the computerization of the Primary Agriculture Cooperative Credit Society PACCS in Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార క్రెడిట్ సొసైటీ PACCS కంప్యూటరీకరణకు నోడల్ ఏజెన్సీ ఏది? ఆప్షన్ ఏ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ NABARD, ఆప్షన్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ APCOB, ఆప్షన్ సి డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, option D State Bank of India. And the answer is option B Andhra Pradesh State Cooperative Bank APCOB is the correct answer. Question number 8. Which of the following is not one of the objectives of Government of India's funded Rashtriya Gokul Mission RGM in Andhra Pradesh? క్రింది వాటిలో ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారత ప్రభుత్వం నిధులతో నడుస్తున్న రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ RGM లక్ష్యాలలో ఒకటి కాదు? ఆప్షన్ ఏ ఎన్హాన్స్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ బోవినస్, గోవుల ఉత్పాదకతను పెంచడం, ఆప్షన్ బి ఇంక్రీజ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్, పాల ఉత్పత్తిని పెంచండి, ఆప్షన్ సి ప్రమోట్ ఇండిజినియస్ cattle అండ్ బఫెలో, దేశీయ పశువులు మరియు గేదెలను ప్రోత్సహించడం, ఆప్షన్ బి ప్రొవైడ్ సబ్సిడీ టు ఫార్మర్స్ ఫర్ ది పర్చేస్ ఆఫ్ cattle feeds, పశువు దాణా కొనుగోలు కోసం రైతులకు సబ్సిడీని అందించండి. And the answer is option D provide subsidy to farmers for the purchase of cattle feeds. పశువు దాణా కొనుగోలు కోసం రైతులకు సబ్సిడీని అందించండి is the correct answer. Ninth question. Which famous personality from Andhra Pradesh has recently become the governor of Goa? ఇటీవల గోవా గవర్నర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ప్రముఖ వ్యక్తి ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ యనమల రామకృష్ణ నాయుడు, ఆప్షన్ బి పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు, ఆప్షన్ సి వెంకయ్య నాయుడు, ఆప్షన్ డి ప్రతిభా భారతి. And the answer is option B పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు is the correct answer.
ఇటీవల గవర్నర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ప్రముఖ వ్యక్తి పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు. 10th question. Which famous cinema personality of Telugu film industry died recently? తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఇటీవల మరణించిన ప్రముఖ సినీ వ్యక్తి ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ కె సూర్య, ఆప్షన్ టి ప్రకాష్, ఆప్షన్ సి కోటా శ్రీనివాసరావు, ఆప్షన్ డి బి రావి. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి కోటా శ్రీనివాసరావు ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఇటీవల మరణించిన ప్రముఖ సినీ వ్యక్తి కోటా శ్రీనివాసరావు. 11th question. Which of the following plays an important role in the creation of the Price Stabilization Fund in Andhra Pradesh to protect farmer interest and MSP for certain crops? ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతు ప్రయోజనాలు మరియు కొన్ని పంటలకు ఎంఎస్పిని కాపాడడానికి ధరల స్థిరీకరణ నిధిని సృష్టించడంలో క్రింది వాటిలో ఏది ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ రైతు సాధికార సంస్థ, ఆప్షన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ, ఆప్షన్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సహకార మార్కెటింగ్ సమాఖ్య, ఆప్షన్ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకు. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సహకార మార్కెటింగ్ సమాఖ్య ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 12th question. Match the following irrigation projects list 1 with the river on which they are located list 2. క్రింది నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను జాబితా 1 అవి ఉన్న నదులతో జాబితాలు 2 సరిపోల్చండి. లిస్ట్ 1 సోమాలియా రిజర్వాయర్, బి తోటపల్లి ప్రాజెక్ట్, సి అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్, డి రాళ్లపాడు. ఇన్ లిస్ట్ 2 1 చెయ్యేరు, 2 పెన్నా, 3 మన్నేరు, 4 నాగావళి. ఆప్షన్ ఏ 1 2 3 4, ఆప్షన్ ఏ 1 4 3 2, ఆప్షన్ సి 2 4 1 3, ఆప్షన్ డి 2 4 3 1. and the answer is option C 2 4 1 3 is the correct answer. Somalia River, Penna, Totapalli project, Nagavali, Annamaya project, Cheyeru, Rallapadu, Manneru. 13th question. Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the Ballari Chikkajajur railway doubling. This line is 185 kilometers long and will cost 3,342 crores, passes through Ballari and Chitradurga district of Karnataka and through which district of Andhra Pradesh? ఇటీవల ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ బళ్ళారి చిక్కజాజూర్ రైల్వే డబులింగ్కు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ లైన్ 185 కిలోమీటర్ల పొడవు మరియు 3,342 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. కర్ణాటకలోని బళ్ళారి మరియు చిత్రదుర్గ జిల్లాల గుండా వెళుతుంది మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లా గుండా వెళుతుంది? ఆప్షన్ ఏ కడప, ఆప్షన్ బి చిత్తూరు, ఆప్షన్ సి కర్నూలు, ఆప్షన్ డి అనంతపురం. and the answer is option D అనంతపురం is the correct answer. ఇటీవల ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ బళ్ళారి చిక్కజాజూర్ రైల్వే డబులింగ్కు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ లైన్ 185 కిలోమీటర్ల పొడవు మరియు 3,342 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. కర్ణాటకలోని బళ్ళారి మరియు చిత్రదుర్గ జిల్లాల గుండా వెళుతుంది మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని
అనంతపురం జిల్లా గుండా వెళుతుంది. 14th question. Recently, Government of Andhra Pradesh extended the lease period of Ghabam Manganese Mine to Rashtriya Ispat Nigam Limited, Vizag Steel. Where is the Ghabam Manganese Mine located? ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గర్భం మాంగనీస్ గని లీజు వ్యవధిని రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ వైజాగ్ స్టీల్ కి పొడిగించింది. గర్భం మాంగనీస్ గని ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఆప్షన్ ఏ విజయనగరం, ఆప్షన్ బి శ్రీకాకుళం, ఆప్షన్ సి విశాఖపట్నం, ఆప్షన్ డి కృష్ణా. And the answer is option E. Vijayanagaram is the correct answer. 15th question. Which of the following is not correct regarding the railway project under central assistance approved by the Union Government for Amravati in Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అమరావతి కోసం కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన కేంద్ర సహాయం కింద రైల్వే ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు? Option A. The proposed railway line is between Errupalam and Nambooru. ప్రతిపాదిక రైల్వే లైన్ ఎర్రుపాలెం మరియు నంబూరు మధ్య ఉంది. ఆప్షన్ బి. ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఈస్ 2245 crores for 57 kilometers. 57 కిలోమీటర్లకు ప్రాజెక్టుకు ఖర్చు 2245 కోట్లు. ఆప్షన్ సి. The lines passes through NTR and Guntur district in Andhra Pradesh and Khammam district in Telangana. ఈ లైన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్టీఆర్ మరియు గుంటూరు జిల్లా మరియు తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా నుండా వెళుతుంది. ఆప్షన్ డి. ది ప్రపోజ్డ్ టైమ్ లైన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఈస్ 6 years. ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రతిపాదిత కాలక్రమం 6 సంవత్సరాలు. And the answer is option D. The proposed timeline of the project is 6 years. ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రతిపాదిత కాలక్రమం 6 సంవత్సరాలు is the correct answer. Question number 16. Match the following central institute established under the AP State Recognition Act 2014 with their location. List 1. A. Indian Institute of Technology. B. Indian Institute of Management. C. All India Institute of Medical Science. D. Indian Institute of Information Technology. E. Tribal University, Girijana Vishwavidyalayam. In list 2, 1. Kurnool, 2. Tirupati, 3. Vijayanagaram, 4. Vijayawada, 5. Visakhapatnam. Option A. 1, 2, 3, 4, 5. Option B. 2, 5, 4, 1, 3. Option C. 1, 4, 3, 5, 2. Option D. 2, 4, 5, 3, 1. And the answer is option B. 2, 5, 4, 1, 3 is the correct answer. Indian Institute of Technology in Tirupati, Indian Institute of Management, Visakhapatnam, All India Institute of Medical Science, Vijayawada, Indian Institute of Information Technology, Kurnool, Tribal University, Vijayanagaram. Seventeenth question. What is the name of the initiative launched by the Andhra Pradesh government to attract foreign students? విదేశీ విద్యార్థులను ఆకర్షించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన చొరవ పేరు ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ స్టడీ ఇన్ ఇండియా, భారతదేశంలో అధ్యయనం. ఆప్షన్ బి గ్లోబల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ప్రపంచ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆప్షన్ సి స్టడీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధ్యయనం. ఆప్షన్ డి ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్, అందరికీ విద్య. అండ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి స్టడీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అధ్యయనం ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
విదేశీ విద్యార్థులను ఆకర్షించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన చొరవ స్టడీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Question number 18. Recently, where does the stakeholder consultation on fisheries export promotion with focus on strengthening shrimp farming and value chain chaired by Union Minister Rajiv Ranjan Singh was concluded? కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ అధ్యక్షతన రొయ్యల పెంపకం మరియు వాటి బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించి మత్స్య ఎగుమతిని ప్రోత్సాహంపై రాష్ట్రంలో సంప్రదింపులు ఇటీవల ఎక్కడ ముగిశాయి? ఆప్షన్ ఏ అమరావతి, ఆప్షన్ బి విజయవాడ, ఆప్షన్ సి అనంతపురం, ఆప్షన్ డి విశాఖపట్నం. And the answer is option D. విశాఖపట్నం is the correct answer. కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ అధ్యక్షతన రొయ్యల పెంపకం మరియు వాటి బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించి మత్స్య ఎగుమతి ప్రోత్సాహంపై రాష్ట్రంలో సంప్రదింపులు విశాఖపట్నంలో జరిగాయి. Question number 19. Under the One District One Product ODOP initiative, which product from Bapatla district has been recognized in 2024 to 2025? ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి ODOP చొరవ కింద 2024-25లో బాపట్ల జిల్లా నుండి ఏ ఉత్పత్తి గుర్తింపు పొందింది? ఆప్షన్ ఏ కలంకారీ పెయింటింగ్స్, ఆప్షన్ బి హ్యాండ్లూమ్ సిల్క్ సారీస్, చేనేత పట్టు చీరలు, ఆప్షన్ సి టాయ్స్ బొమ్మలు, ఆప్షన్ డి కాటన్ సారీస్ కాటన్ చీరలు. And the answer is option B హ్యాండ్లూమ్ సిల్క్ సారీస్ చేనేత పట్టు చీరలు is the correct answer. ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి చొరవ కింద 2024-25లో బాపట్ల జిల్లా నుండి హ్యాండ్లూమ్ సిల్క్ సారీస్ చేనేత పట్టు చీరలు ఉత్పత్తిని గుర్తింపు పొందింది. Question number 20. Recently, Union government released how much amount for the first installment of the 15th Finance Commission grants for the financial year 2024 to 2025 to the rural local bodies in Andhra Pradesh. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 15వ ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్ల యొక్క మొదటి విడత కోసం ఎంత మొత్తాన్ని విడుదల చేసింది? ఆప్షన్ ఏ 988 crores, ఆప్షన్ బి 1002 crores, ఆప్షన్ సి 968 crores, ఆప్షన్ డి 1100 crores. And the answer is option A 988 crores is the correct answer. Question number 21. Which district of Andhra Pradesh stood first in implementation of Pradhana Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana with 2,353 household electricity consumers having installed solar panels? 2353 గృహ విద్యుత్ వినియోగదారులతో సౌర ఫలకాలను అమర్చిన ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన అమలులో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లా 1వ స్థానంలో నిలిచింది? ఆప్షన్ ఏ ఏలూరు, ఆప్షన్ బి ఈస్ట్ గోదావరి, ఆప్షన్ సి గుంటూరు, ఆప్షన్ డి అనంతపూర్. And the answer is option A ఏలూరు is the correct answer. Question number 22. Recently, State of the Art Common Incubation Center CIC for food processing was established with 3 crores at which place? ఇటీవల ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం అత్యాధునిక సాధారణ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ CIC 3 కోట్లతో ఎక్కడ స్థాపించబడింది? ఆప్షన్ IIM విశాఖపట్నం,
Option E, IIT Tirupati. Option C, AIIMS Mangalagiri. Option D, Guntur. And the answer is option B, IIT Tirupati is the correct answer. Question number 23. How many cities of Andhra Pradesh are awarded for Swachh Sarvekshan 2025 awards? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్ని నగరాలకు స్వచ్ఛ్ సర్వేక్షణ్ 2025 అవార్డ్స్ ప్రదానం చేయబడ్డాయి? ఆప్షన్ ఏ 4, ఆప్షన్ డి 3, ఆప్షన్ సి 5, ఆప్షన్ డి 1. And the answer is option C. 5 is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 5 నగరాలకు స్వచ్ఛ్ సర్వేక్షణ్ 2025 అవార్డులు ప్రదానం చేయబడ్డాయి. Question number 24. As per NITI Aayog recently released Fiscal Health Index, what is the rank of Andhra Pradesh? నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఆర్థిక ఆరోగ్య సూచిక ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యాంక్ ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 1st, ఆప్షన్ బి 3rd, ఆప్షన్ సి 15th, ఆప్షన్ డి 17th. And the answer is option D. 17th is the correct answer. నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఆర్థిక ఆరోగ్య సూచిక ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యాంక్ 17th. Question number 25. How many free gas cylinders will be provided per year under Deepam 2.0 scheme of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్ దీపం 2.0 పథకం కింద సంవత్సరానికి ఎన్ని ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించబడతాయి? ఆప్షన్ ఏ 2, ఆప్షన్ బి 3, ఆప్షన్ సి 4, ఆప్షన్ డి 1. And the answer is option B. 3 is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్ దీపం 2.0 పథకం కింద సంవత్సరానికి 3 ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించబడతాయి. Question number 26. Which city of Andhra Pradesh is not among 5 cities which are awarded in Swachh Sarvekshan 2025? స్వచ్ఛ్ సర్వేక్షణ్ 2025లో అవార్డు పొందిన 5 నగరాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ నగరం లేదు? ఆప్షన్ ఏ గుంటూరు, ఆప్షన్ బి తిరుపతి, ఆప్షన్ సి రాజమండ్రి, ఆప్షన్ డి కాకినాడ. And the answer is option D. Kakinada is the correct answer. Question number 27. Recently, CM Chandrababu Naidu unveiled the report of the Task Force on Economic Development for Swarnandhra Pradesh at the rate 2047 as its chairman. Who is the co-chairman of this task force? ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ @ 2047 కోసం ఆర్థిక అభివృద్ధిపై టాస్క్ ఫోర్స్ నివేదికను దాని చైర్మన్ గా ఆవిష్కరించారు. ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ కు సహ చైర్మన్ ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ ఎన్ చంద్రశేఖరన్, ఆప్షన్ బి అనూప్ సోని, ఆప్షన్ సి ముకుల్ రోహత్గి, ఆప్షన్ డి సచిన్ పైలట్. And the answer is option A. N. Chandrasekharan is the correct answer. Question number 28. Recently, NIS Nistar, the first indigenously designed and constructed diving support vessel, was commissioned into the Indian Navy at which of the following places for defense? ఇటీవల దేశీయంగా రూపొందించబడిన మరియు నిర్మించిన మొట్టమొదటి డైవింగ్ సపోర్ట్ నౌక NIS నిస్టార్ రక్షణ కోసం కింది ఏ ప్రదేశంలో భారత నావికాదళంలోకి ప్రవేశపెట్టబడింది?
ఆప్షన్ ఏ కాకినాడ, ఆప్షన్ బి విశాఖపట్నం, ఆప్షన్ సి చెన్నై, ఆప్షన్ డి కృష్ణపట్నం. And the answer is option D. Visakhapatnam is the correct answer. Question number 29. What is the approximate cost of each baby kit under the revived NTR baby kits scheme in Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పునరుద్ధరించబడిన ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్స్ పథకం కింద ప్రతి బేబీ కిట్ ధర సుమారు ఎంత? ఆప్షన్ 1000, ఆప్షన్ బి 1200, ఆప్షన్ సి 1410 రూపీస్, ఆప్షన్ డి 1500. And the answer is option A. 1410 rupees is the correct answer. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పునరుద్ధరించబడిన ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్స్ పథకం కింద ప్రతి బేబీ కిట్ ధర 1410 రూపీస్. Question number 30. What is the total plant capacity of the renewable energy complex at Bettapalli including solar, wind and battery storage? మెట్టపల్లిలోని పునరుత్పాదక ఇంధన సముదాయం యొక్క మొత్తం ప్రణాళిక సామర్థ్యం ఎంత? సౌర, పవన మరియు బ్యాటరీ నిల్వతో సహా. ఆప్షన్ 2500 మెగావాట్స్, ఆప్షన్ 3200 మెగావాట్స్, ఆప్షన్ సి 4800 మెగావాట్స్, ఆప్షన్ 5000 మెగావాట్స్. And the answer is option C. 4800 megawatts is the correct answer. Question number 31. Which financial institution is supporting the Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor Development Program to boost infrastructure and industrial growth in Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మౌలిక సదుపాయాలు మరియు పారిశ్రామిక వృద్ధిని పెంపొందించడానికి విశాఖపట్నం చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్ అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి ఏ ఆర్థిక సంస్థ మద్దతు ఇస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ వరల్డ్ బ్యాంక్, ఆప్షన్ బి ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్, ఆప్షన్ సి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, ఆప్షన్ డి ఇండస్ట్రియల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్. And the answer is option C. Asian Development Bank is the correct answer. Question number 32. Where will be the newly established Potti Sriramulu Telugu University be located? కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ శ్రీశైలం, ఆప్షన్ బి ఏలూరు, ఆప్షన్ సి రాజమండ్రి, ఆప్షన్ విశాఖపట్నం. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి రాజమండ్రి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం రాజమండ్రిలో ఉండబోతుంది. Question number 33. On which file did CM Chandrababu Naidu place his second signature after taking charge? ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బాధ్యతలను స్వీకరించిన తరువాత ఏ ఫైల్ పై రెండవ సంతకం చేశారు? ఆప్షన్ ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ న్యూ రేషన్ కార్డ్స్, కొత్త రేషన్ కార్డులను అమలు, ఆప్షన్ బి రీఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది ఆదరణ స్కీమ్, ఆదరణ పథకాన్ని తిరిగి ప్రవేశపెట్టడం, ఆప్షన్ సి రిపీల్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ హక్కు చట్టం రద్దు, ఆప్షన్ డి శాంక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, కొత్త నీటిపారుదల ప్రాజెక్టును మంజూరు. And the answer is option C. Repeal of the Andhra Pradesh Land Titling Act. Andhra Pradesh Bhu Hakku Chattam Raddu is the correct answer. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బాధ్యతలను స్వీకరించిన తరువాత
రిపీల్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ హక్కు చట్టం రద్దు ఫైల్పై రెండవ సంతకం చేశారు. Question number 34. Where will be the newly established Dr. B.R. Ambedkar Open University be located? All the study centers in the state will come under this university. కొత్తగా స్థాపించబడిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? రాష్ట్రంలోని అన్ని అధ్యయన కేంద్రాలు ఈ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోకి వస్తాయి. ఆప్షన్ ఏ కాకినాడ, ఆప్షన్ బి ఏలూరు, ఆప్షన్ సి విజయవాడ, ఆప్షన్ డి శ్రీకాకుళం. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి శ్రీకాకుళం ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కొత్తగా స్థాపించబడిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఏలూరులో ఉంటుంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని అధ్యయన కేంద్రాలు ఈ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోకి వస్తాయి. Question number 35. Recently, Government of Andhra Pradesh started to access public opinion on population issue on the title Population Management Policy from which date? ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జనాభా నిర్వహణ విధానం అనే శీర్షికపై జనాభా సమస్యలపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని పొందడం ఎప్పుడు ప్రారంభించింది? ఆప్షన్ ఏ 1st May 2025, ఆప్షన్ బి 1st June 2025, ఆప్షన్ సి 1st April 2025, ఆప్షన్ డి 1st June 2025. And the answer is option B. 1st June 2025 is the correct answer. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జనాభా నిర్వహణ విధానం అనే శీర్షికపై జనాభా సమస్యలపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని పొందడం 1st June 2025 నుంచి ప్రారంభించింది. Question number 36. Recently, ICID, International Commission on Irrigation and Drainage, declared which project as a World Irrigation Heritage Project on the occasion of its completion of 160 years. ఇటీవల ICID, International Commission on Irrigation and Drainage 160 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిన సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్టును ప్రపంచ ఇరిగేషన్ హెరిటేజ్ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించింది. ఆప్షన్ ఏ సర్ ఆర్థర్ కాటన్ ప్రాజెక్ట్, ఆప్షన్ బి ప్రకాశం బ్యారేజ్, ఆప్షన్ సి నాగార్జున సాగర్, ఆప్షన్ డి నెల్లూరు డ్యామ్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ సర్ ఆర్థర్ కాటన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 37. What is the nodal agency for implementation the recently released Andhra Pradesh Food Processing Policy 4.0 2024 to 2029? ఇటీవల విడుదల చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ 2024-29 అమలుకు నోడల్ ఏజెన్సీ ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రికల్చర్ బోర్డ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ బోర్డు, ఆప్షన్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల సంస్థ, ఆప్షన్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ, ఆప్షన్ డి ఆంధ్రప్రదేశ్ హార్టికల్చరల్ డెవలప్మెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ హార్టికల్చరల్ డెవలప్మెంట్. And the answer is option C. Andhra Pradesh Food Processing Society is the correct answer. Question number 38. Recently released Andhra Pradesh Food Processing Policy 4.0 2024 to 2029 is aligned with which national scheme? ఇటీవల విడుదల అయిన ఆంధ్ర పి రాధేష్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ 4.0 2024-29 ఏ జాతీయ పథకంతో అనుసంధానించబడింది? ఆప్షన్
PM Kusum. Option B, PMFMEC, formalization of micro food processing enterprises. మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ యొక్క లాంచీకరణ. ఆప్షన్ సి పిఎం స్వానిధి. ఆప్షన్ డి పిఎం ఆవాస్ యోజన. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి పిఎంఎఫ్ఎంఈసి, ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ యొక్క లాంఛనీకరణ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 39. How many agroclimate zones are there in Andhra Pradesh as per Socio-Economic Survey 2023 to 2024 of Andhra Pradesh? ఆంధ్రప్రదేశ్ సామర్థిక ఆర్థిక సర్వే 2023-24 ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాలు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 4, ఆప్షన్ బి 6, ఆప్షన్ సి 8, option D 5, and the answer is option D 6 is the correct answer. Question number 40. Which two districts of tribal region in the Andhra Pradesh state to be notified as a organic zone as per the Food Processing Policy 2024 to 2029? 2024-29 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గిరిజన ప్రాంతంలోని ఏ 2 జిల్లాలను సేంద్రియ మండలాలుగా ప్రకటించనున్నారు? ఆప్షన్ ఈస్ట్ గోదావరి కర్నూలు. ఆప్షన్ అల్లూరి సీతారామరాజు పార్వతీపురం మన్యం. ఆప్షన్ సి అల్లూరి సీతారామరాజు ఈస్ట్ గోదావరి. ఆప్షన్ డి పార్వతీపురం మన్యం శ్రీకాకుళం. And the answer is option B, అల్లూరి సీతారామరాజు పార్వతీపురం మన్యం is a correct answer. 2024-29 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గిరిజన ప్రాంతంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలను సేంద్రియ మండలాలుగా ప్రకటించనున్నారు. Question number 41. Recently, Government of Andhra Pradesh appointed whom as the chairman of Andhra Pradesh SC Commission? ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ గా ఎవరిని నియమించింది? ఆప్షన్ కెఎస్ జవహర్. ఆప్షన్ బి కె శ్రీనివాస్. ఆప్షన్ సి ఆదిమూలం శ్రీనివాస్. ఆప్షన్ కె దుర్గేష్. And the answer is option E, కెఎస్ జవహర్ is the correct answer. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ గా కెఎస్ జవహర్ నియమించారు. Question number 42. What is the estimated cost approved for the modernization of Vijayawada railway station under PPP model by Niti Aayog? విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ పీపీపీ మోడల్ కింద ఆధునీకరించడానికి నీతి ఆయోగ్ ఆమోదించిన అంచనా వ్యయం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 750 crores. ఆప్షన్ బి 950 crores. ఆప్షన్ సి 650 crores. ఆప్షన్ డి 850 crores. And the answer is option D, 850 crores is the correct answer. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ పీపీపీ మోడల్ కింద ఆధునీకరించడానికి నీతి ఆయోగ్ ఆమోదించిన అంచనా వ్యయం 850 crores. Question number 43. Recently, Andhra Pradesh Mineral Development Corporation APMDC signed an agreement with which organization to mine iron ore 137.26 acres and set up a beneficiation plant. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ APMDC 137.26 ఎకరాల ఇనుప ఖనిజాన్ని తవ్వి
వెరిఫికేషన్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఏ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది? ఆప్షన్ వైజాగ్ స్టీల్, ఆప్షన్ JSW జిందాల్ సౌత్ వెస్ట్, ఆప్షన్ సి NMDC, ఆప్షన్ KS Group. And the answer is option D. JSW జిందాల్ సౌత్ వెస్ట్ is the correct answer. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ 137.26 ఎకరాల ఇనుప ఖనిజాన్ని తవ్వి బెనిఫికేషన్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి JSW జిందాల్ సౌత్ వెస్ట్ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. Question number 44. Recently, Andhra Pradesh government appointed a commission headed by whom to investigate the stampede occurred in Tirupati on the auspicious day of Vaikunta Ekadasi. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తిరుపతిలో వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున జరిగిన తొక్కిసలాటపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఎవరి నేతృత్వంలో ఒక కమిషన్ను నియమించింది? ఆప్షన్ ఏ రిటైర్డ్ జస్టిస్ సూర్యనారాయణ, ఆప్షన్ బి రిటైర్డ్ జస్టిస్ సత్యనారాయణమూర్తి, ఆప్షన్ సి రిటైర్డ్ జస్టిస్ గుణరంజన్ రావు, ఆప్షన్ డి రిటైర్డ్ జస్టిస్ అప్పారావు. And the answer is option B. Retired Justice Satyanarayanamurthy is the correct answer. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తిరుపతిలో వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున జరిగిన తొక్కిసలాటపై దర్యాప్తు చేయడానికి రిటైర్డ్ జస్టిస్ సత్యనారాయణమూర్తి నేతృత్వంలో ఒక కమిషన్ను నియమించింది. Question number 45. As per the recently released central government data, what is the revised coastal length of Andhra Pradesh? ఇటీవల విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం డేటా ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ సవరించిన తీర ప్రాంత పొడవు ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 1100.5 కిలోమీటర్స్, ఆప్షన్ బి 1053.07 కిలోమీటర్స్, ఆప్షన్ సి 1044.86 కిలోమీటర్స్, ఆప్షన్ డి 1200.05 కిలోమీటర్స్. And the answer is option B. 1053.07 kilometers is the correct answer. ఇటీవల విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం డేటా ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ సవరించిన తీర ప్రాంతపు పొడవు 1053.07 is the correct answer. Question number 46. As a part of central government's Namo Drone Didi program, Andhra Pradesh state government is planning to provide drones to 440 Dwakara women for the current year with what percentage of subsidy? కేంద్ర ప్రభుత్వం నమో డ్రోన్ దీదీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 440 మంది డ్వాక్రా మహిళలకు ఎంత శాతం సబ్సిడీతో డ్రోన్లను అందించాలని యోచిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ 60%, ఆప్షన్ బి 50%, ఆప్షన్ సి 80%, ఆప్షన్ డి 40%. And the answer is option C. 80% is the correct answer. కేంద్ర ప్రభుత్వం నమో డ్రోన్ దీదీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 440 మంది డ్వాక్రా మహిళలకు 80% సబ్సిడీతో డ్రోన్లను అందించాలని యోచిస్తుంది. Question number 47. Masula Beach Festival was recently conducted in which beach of Andhra Pradesh? మసులా బీచ్ ఫెస్టివల్ ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ బీచ్లో జరిగింది? ఆప్షన్ ఏ పేరుపాలెం బీచ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్, పేరుపాలెం బీచ్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆప్షన్ బి కృష్ణపట్నం బీచ్, ఆప్షన్ సి మంగినపూడి బీచ్ కృష్ణా డిస్టిక్, మంగినపూడి బీచ్ కృష్ణా జిల్లా, ఆప్షన్ డి సూర్యలంక బీచ్ బాపట్ల డిస్టిక్, సూర్యలంక బీచ్ బాపట్ల జిల్లా. And the answer is
Option C. Manginipudi Beach, Krishna district. Manginipudi Beach, Krishna Jilla is the correct answer. Masula Beach Festival ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మంగినపూడి బీచ్ కృష్ణా డిస్టిక్ బీచ్లో జరిగింది. Question number 48. As per recently released One District One Product ODOP Awards, which product of Andhra Pradesh got Silver Prize Award? ఇటీవల విడుదల అయిన వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ ఓడిఓపి అవార్డుల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఏ ఉత్పత్తికి సిల్వర్ ప్రైజ్ అవార్డు లభించింది? ఆప్షన్ కాకినాడ పెద్దాపురం సిల్క్స్. ఆప్షన్ నర్సాపూర్ క్రోచెట్ లేస్. ఆప్షన్ సి బందర్ లడ్డు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఆప్షన్ డి ధర్మవరం సిల్క్ సారీస్ శ్రీ సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్. And the answer is option A. ధర్మవరం సిల్క్ సారీస్ శ్రీ సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్ is the correct answer. ఇటీవల విడుదల అయిన వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ అవార్డుల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ధర్మవరం సిల్క్ సారీస్ శ్రీ సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్ సిల్వర్ ప్రైజ్ అవార్డును లభించింది. Question number 49. Which two cities of Andhra Pradesh ranked top in LinkedIn's emerging cities list for 2025? లింక్డ్ఇన్ యొక్క 2025 ఎమర్జింగ్ సిటీస్ జాబితాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ రెండు నగరాలు మెరిసాయి అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి? ఆప్షన్ తిరుపతి విశాఖపట్నం. ఆప్షన్ విజయవాడ విశాఖపట్నం. ఆప్షన్ సి గుంటూరు విశాఖపట్నం. ఆప్షన్ డి విజయవాడ అమరావతి. And the answer is option D. విజయవాడ విశాఖపట్నం is the correct answer. లింక్డ్ఇన్ యొక్క 2025 ఎమర్జింగ్ సిటీస్ జాబితాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ విశాఖపట్నం నగరాలు మెరిసాయి అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. Here comes the last question for this section. Question number 50. As per recently released Andhra Pradesh Space Policy 4.0 2025 to 2030, how many direct jobs are to be created by 2030? ఇటీవల విడుదల అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతరిక్ష విధానం 4.0 2025-2030 ప్రకారం 2030 నాటికి ఎన్ని ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు సృష్టించబడతాయి? ఆప్షన్ 6,000. ఆప్షన్ బి 5,000. ఆప్షన్ సి 4,000. ఆప్షన్ డి 8,000. And the answer is option D. 5,000 is the correct answer. ఇటీవల విడుదల అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతరిక్ష విధానం 4.0 2025-2030 ప్రకారం 2030 నాటికి 5,000 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు సృష్టించబడతాయి. That's it for today's MCQs on Andhra Pradesh current affairs. Many are watching without subscribing. Please subscribe to our channel and encourage us to do the content like this. If you find this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for more such useful content. Also, don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. Thank you for watching.